आसनसोल में 13 मई को लोकसभा के लिए मतदान होगा। समझा जा रहा है कि टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा के सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। इसे लेकर टीएमसी की तरफ से पूरे आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, ताकि पिछले उपचुनाव में आसनसोल से टीएमसी द्वारा भाजपा से जो ये सीट छीन ली गई थी, उस पर पार्टी अपना कब्जा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखने में सफल हो सके। इसे लेकर आसनसोल नगर निगम के 92 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के सोस्टीगोड़िया इलाके में स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय से 92 नंबर वार्ड के पार्षद श्यामा उपाध्याय और इस वार्ड के टीएमसी अध्यक्ष शाहनवाज आलम उर्फ बॉबी के नेतृत्व में डोर टू डोर कैंप चलाया गया। इस मौके पर यहां रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, बोरो 2 के चेयरपर्सन मुजम्मिल शहजादा अंसारी, मंसूर अली, उज्जवल मंडल, गोपीनाथ कर्माकर सहित 92 नंबर वार्ड के तमाम टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्होंने पार्टी कार्यालय से निकलकर सिया रोड होते हुए पूरे क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, महिलाओं से बातचीत की और आने वाले चुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में मतदान करने का अनुरोध किया। इसके उपरांत नेताजी मोड़ के पास से एक पथसभा का भी आयोजन किया गया। यहां पर टीएमसी के नेताओं ने अपने वक्तव्य में केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर कोसा और कहा कि जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार बंगाल को हर विभाग में वंचित करने की कोशिश कर रही है, आने वाले चुनाव में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की जनता को इसका जवाब देना होगा। वही 92 नंबर वार्ड के टीएमसी अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि इस चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिल रही है, उससे वह पूरी तरह से निश्चित है कि इस बार यहां शत्रुघ्न सिन्हा की ही जीत होगी। आवेदन রাখছি যে আগামী লোকসভা নির্বাচন যে নির্বাচন থেকে আপনাদের চিন্তা করার বিষয় আছে যে আগামী দিনে ভারতবর্ষ কোন দিকে যাবে, ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যাবে নাকি আমাদের দিদি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। তাই আমাদের এখানে লোকসভা প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার মাধ্যমে দিল্লির 92 নম্বর ওয়ার্ড পরিক্রমা করতে আমরা বেরিয়েছি। আমাদের দলের প্রার্থী, আমাদের দিদির মনোনীত প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে, জোড়াফুল চিহ্নের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে ভোট চাইতে এই ভোট চাওয়াটা আমরা মনে করি তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরে আমাদের এটা অধিকার এই কারণে বলছি, আপনারা যারাই আমার কণ্ঠস্বর পাচ্ছেন শুনছেন, এই অধিকারটা এই কারণে যে আমরা 2011-এর পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল হিসাবে কাজ করছি। দিদি মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আছেন। সেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেভাবে মানুষের সাথে থেকে পাশে থেকে তাদেরকে মান উন্নয়নের জন্য, তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য এই কাজগুলো করেছেন, সেটা কারো কাছে লুকোনো নেই, সবার হাতে হাতে আছে। সেই জন্য আমরা মনে করি যে দিদির কাজকে সামনে রেখে আমরা আমাদের প্রার্থীর সমর্থনে, জোড়াফুল চিহ্নের সমর্থনে ভোট চাওয়ার আমাদের অধিকার আছে। অন্যদিকে দেখছি একটা দল, আমি বরাবর বলি এই ভারতীয় জনতা পার্টি একটা রাজনৈতিক দল নয়, একটা দেশদ্রোহী দল। তারা দেশের নাম করে, রাষ্ট্রের নাম করে দেশের সাথে, রাষ্ট্রের সাথে গদ্দারি করেন। এই গদ্দারিটা এই কারণে আমরা পুজো করি, আমরাও জব করি, কিন্তু আমরা পুজো নিয়ে ব্যবসা করি না। আমার জব নিয়ে আমি রাস্তায় ভোট চাইতে বেরোই না। সেটা আমার নিজের অন্তরের ব্যাপার, সেটা আমার সাধনার ব্যাপার, সেটা আমার আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার। কিন্তু মাননীয় মোদী বাবু আজকে সেইটাকে বাজারে নিয়ে চলে এসছেন, মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। আজকে দেশে চাকরি নেই, দেশে বাকরি নেই, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। কালকে যে জিনিসের দাম ছিল, আজকে জিনিসের দাম ডবল হয়ে যাচ্ছে। সেগুলো তিনি কিছু ঠিক করতে পারছেন না। মোদী বাবু জিতলে কি হবে আমি জানি না। এক দেশ এক ভোট করে দেবেন, এক আইন করে দেবেন, পরবর্তীকালে বলবেন ভোট আর দরকার নেই, ওই একটা ভোটই হয়েছে, সেই ভোটে। आज जो है आइंदा लोकसभा चुनाव जो होने वाला है 13 मई को आसनसोल में, तो हम लोग अपने प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा के हिमायत में एक अपना डोर टू डोर कैंपेनिंग और स्ट्रीट कॉर्नर का प्रोग्राम हुआ था। हम लोग मोटा मोटी 92 वार्ड में जितना भी घर है, जितने भी औरतें हैं, सबसे जो है हमारे एमएलए साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट रुपेश यादव जी, सबके साथ एकदम डोर टू डोर कैंपेनिंग किए
और हम लोग सबके साथ में राब्ता कायम किया। एकदम शत्रुघ्न सिन्हा जी जीत रहे हैं, पिछले बार की तरह इस बार भी उससे ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। विरोधी को देखिए, कोई भी जो है हम लोग का जो है काम जो है डेवलपमेंट का नज़र नहीं आएगा। विरोधी का भाषा में बोलेगा, मगर आम जनता जानती है तृणमूल कांग्रेस क्या काम कर रही है। यहाँ स्वास्थ्य साथी का काम भी चल रहा है, द्वारे सरकार में हम लोग जो है आपका कन्याश्री का भी काम करते हैं, और जितना भी जो है प्रकल्प है दीदी का, कन्याश्री से लेके आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड तक सभी लोग सब जो है आदमी इसको एंजॉय कर रहा है, इससे जो है फ़ायदा उठा रहा है। शाहनवाज आलम, वार्ड प्रेसिडेंट, 92 वार्ड। রানীগঞ্জ से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पांडवेश्वर टुमनी पुल के पास एक ऑटो को बचाने के चक्कर में 4 पहिया वाहन जायलो अनियंत्रित होकर पलट गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे एक 4 पहिया वाहन जायलो रानीगंज से पांडवेश्वर की ओर तेज गति से आ रही थी। तभी अचानक जायलो वाहन के सामने एक ऑटो आ गया। ऑटो को बचाने के चक्कर में 4 पहिया वाहन जायलो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे जंगल में पलट गया। घटना में उसमें सवार 2 यात्री घायल हो गए। घायलों में से एक को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। दूसरे व्यक्ति को अधिक गंभीर चोटें लगने के कारण उसे दुर्गापुर उप जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद पांडवेश्वर पुलिस पहुंचकर बचाव कार्य कर उसमें सवार यात्री और चालकों को बचाकर सभी को अस्पताल पहुंचाया और जायलों को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। দেখছি গাড়িটা ঢুকছে, একটা ফাইবারকে ওভারটেক করছিল, ফাইবারকে সামনে একটা টেম্পু চলে এসেছে, ওকে বাঁচা দিয়ে ওখান থেকে ঢুকে। কজন ছিল গাড়িতে? দুজন। কি ওরা কি ইনজোর্ড? একজন কে নিয়ে গেল? পুলিশ? আচ্ছা বলছি গাড়িটা কি স্পিডে ছিল? গাড়িটা কি স্পিডে ছিল? গাড়িটা স্পিড ছিল কি? আচ্ছা কোন দিকে যাচ্ছিল? রানীগঞ্জ দিক থেকে আসছিল নাকি? পান্ডবেশ্বর দিকে যাচ্ছিল। কি নাম আপনার? पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जामुड़िया के थाना मोड़ स्थित खड़ेश्वर मंदिर के निकट बेलतल्ला में सत्यम शिवम सुंदरम और बजरंगबली मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, जहां भगवान भोलेनाथ, नंदी, गणेश और बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहां 108 महिलाओं द्वारा विधिवत कलश यात्रा निकाली गई, जो थाना मोड़ बाजार होते हुए सिनेमा मोड़ होते हुए बेलतला जाकर सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर जाकर समाप्त हुई। वही समाज सेवी शिव कुमार बंसल द्वारा कलश यात्रियों भक्तों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई, जहां उन्होंने स्वयं खड़े होकर सभी भक्तों में जल वितरण किया। साथ ही सैकड़ों भक्तों के बीच भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी। गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त चलती और गर्मी के बीच भक्ति में सरोवर देखे गए। व्यवस्था को संभालने में संदीप वाल्मीकि, अजय पासवान, दिलीप दास, विनोद गुप्ता, राजेश शर्मा, सोनू वाल्मीकि, विनोद केशरी, बंटी वाल्मीकि, रेखा वाल्मीकि, संतोष सिंह, चंदा वाल्मीकि मौजूद रहे। एक
बात है कि आज हम लोगों ने एक मंदिर का पुनर्निर्माण किया है। इस मंदिर के पुनर्निर्माण में संजीव वाल्मीकि, राजेश वाल्मीकि, बंटी वाल्मीकि, सोनू वाल्मीकि, अजय पासवान और विशेष तौर से इस क्षेत्र दीपा दास और विशेष तौर पे इस क्षेत्र की महिलाओं की बहुत बड़ा योगदान है। इसके चलते इस मंदिर का आज पुनर्निर्माण हो रहा है और यह जो शोभा और कलश यात्रा निकाली जा रही है इन्हीं महिलाओं की विशेष रूप से देन है, जिसके लिए हम लोग सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये मंदिर का इतिहास 25-30 साल पुराना है। बहुत दिनों से यह प्रयास किया जा रहा था कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए और इसके लिए बहुत सारे सदस्यगण बहुत जी जान से लगे हुए थे और आज उनका यह प्रयास पूरी तरह से सफल होता नज़र आ रहा है और इस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों से भक्त आएंगे और अपने पुण्य का भागी बनेंगे। बस इतना ही कह के मैं सभी को धन्यवाद और हर हर महादेव के नारे से हर हर महादेव। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नंदीग्राम नहीं होने से वे दीदी से दीदी माँ हो जाती है, जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। ऐसा ही कटाक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल एवं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांकुड़ा ढलडंगा में आयोजित एक जनसभा के दौरान कही। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने एक के बाद एक सवालों पर मुख्यमंत्री एवं उनके भतीजे के खिलाफ कटाक्ष किया। गुरुवार की शाम को पुरुलिया में जनसभा करने के बाद बांकुड़ा के ढलडंगा में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसके उपरांत कर्मियों के साथ बैठक की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह इतनी बड़ी कोई हस्ती नहीं है कि उनका नाम ना लिया जा सके। मैं तो नाम लेकर ही कह सकता हूं कि ममता बनर्जी चोर है, मंत्रिसभा चोर है, नौकरी चोरी की असली नायिका ममता बनर्जी है, कोयला चोरी की सृष्टिकर्ता भी ममता बनर्जी है। बांकुड़ा यूनिवर्सिटी में सभी को नौकरी दी गई है, यहाँ तक कि अरूप खान ने तो अपनी महिला दोस्त को भी नौकरी में घुसाया है। पैसा लेकर नौकरी दी गई, नोटों से भरकर पैसा ले जाया गया। इंडी गठबंधन को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडी गठजोड़ का पिंडी चोट हो गया है। श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि नौकरी चले जाने के बाद हमारे युवा युवतियों को उत्तेजित किया जा रहा है। उनसे योग्य एवं अयोग्य नियुक्ति के बारे में जानकारी मांगी गई थी किंतु नहीं दिया गया, जिसका परिणाम योग्य अभ्यर्थियों को भुगतान करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी के कारण ही योग्य अभ्यर्थियों मुसीबत में पड़ रही है। वहीं बांकुड़ा से तृणमूल उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती को लेकर कहा कि वो एक से एक अधिक चिटफंड कंपनी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेजिया के कोयला तस्करी को हराना होगा। पुलिस को लेकर कहा कि सभी बाली घाटों में अवैध बालू तस्करी होती है। पुलिस के द्वारा प्रत्येक महीने प्रत्येक घाट से 5 लाख रुपए कोलकाता भेजा जाता है। जनसभा में उपस्थित भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष सरकार समेत बांकुड़ा संगठन जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल के अलावा अन्य जिला नेतागण उपस्थित रहे, जिन्होंने बारी बारी से तृणमूल सरकार पर निशाना साधा। তুলে নিয়ে গেছে সামনে পিছনে পুলিশ দিয়ে, যেদিন নাম করে বলবেন উত্তর আমি দিয়ে দেবো। আপনাকে ভারতের প্রেসিডেন্ট বলেও কটাক্ষ করা হয়েছে নাম না করে। এটা জনজাতিদের অপমান করা। উনি তো ভোট দেননি, ট্রাইবাল ক্যান্ডিডেট ছিল বলে উনি ভোট দেননি, উনি যশবন্ত সিনহাকে ভোট দিয়েছেন। ওনার খুব কষ্ট যে উড়িষ্যার একটা প্রান্তিক গ্রামের গরিব বাড়ির মেয়ে, একটা জনজাতি ট্রাইবাল, তিনি আজকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি, আর ওনার প্রধানমন্ত্রী হওয়া কোনোদিনই আর হলো না। ইন্ডি চোটের পিন্ডি চটকে গেছে। এই দুঃখ থেকে, যন্ত্রণা থেকে তার অভিব্যক্তি ওনার মধুর বচনে বেরিয়ে আসছে। একজন চাকরিহারা শিক্ষকেরও যদি মৃত্যু হয় তাহলে আপনার বাড়িতে কৈফিয়ত চাইতে যাবে, এমনটাই বলা হয়েছে। আমার নাম করে না, নাম করে। এগুলো হচ্ছে একটা ক্রাইম, ক্রিমিনালদের মতো কথাবার্তা। এটা হচ্ছে আমাদের যুবক যুবতীদেরকে প্ররোচিত করার কথাবার্তা। এই ধরনের কথাবার্তা সংবিধানকে সামনে রেখে কোনো মন্ত্রগুপ্তি করা লোক বলতে পারে না। দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি, আমাদের রাজ্যের কিছু ভোটার ভুল করে এই ধরনের লোকের হাতে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব রেখেছে।
অভিজিৎ গাঙ্গুলি বিচারকের আসনে বসে বিজেপির সাথে যোগাযোগ রেখে চলতেন, এমনটাই বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি কি নিষিদ্ধ দল নাকি? আর উনি মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসে নিষিদ্ধ সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। উনি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে এনে পশ্চিমবঙ্গে বসান। উনি বিএসএফ কে 72টা জায়গায় জমি দেন না ঘাটাতার দেওয়ার জন্য। উনি বিএসএফ কে ধর্ষণকারী বলেন। উনি আর্মিকে বাধা দেন কাজ করতে। পুলওয়ামা অ্যাটাকের পরে নবান্নর গেটে দাঁড়িয়ে বলেছে প্রমাণ কোথায়, এয়ার স্ট্রাইক হয়েছে। নাম না করে আপনাকে বলেছে তৃণমূলকে আপনার প্রশ্ন হয়ে গেছে, আপনি একা করলেন। একজনই আমাদের সবার প্রশ্ন আছে, নাম না করে তৃণমূলকে চুরি করতে শিখিয়েছেন আপনি, এমনটাই বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে। আমার পা ধরেছিলেন কেন উনি? 1 ডিসেম্বর 2020 উনার গুণধর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি, উনার পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোর, উনার পার্টির 2জন বর্ষিয়ান এমপি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, শ্যামবাজারে ট্যাবলার বাড়িতে রাত্রি 8টার সময় হাত পা ধরেছিল, আর উনি ফোনে লাউডে ছিলেন, ছেড়ে যাবেন না, ছেড়ে যাবেন না। আপনি শুনে রাখুন, নন্দীগ্রাম না হলে উনি দিদি থেকে দিদিমা হয়ে যেতেন, জীবনে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না। হলদিয়ায় কত সম্পত্তি আছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। ওনার ক্ষমতা থাকলে বের করুন না, 3.5 বছর ধরে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। ওনার পরিবার 38টা প্লট কালীঘাটে করেছে। আমি আপনাকে তালিকা দিয়ে দিব, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেবেন, রাত্রে আপনি পেয়ে যাবেন। হরিশ মুখার্জি, হরিশ চ্যাটার্জি। যোগ্য চাকরিহারাদের এপ্রিলের বেতন দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফে, এরকমই সূত্রের খবর। ওনাদের কাছে টাকা আছে, দিন। আমরা তো বারবার বলছি যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাই করুক কোর্ট। যোগ্যরা বিপদে পড়েছে মমতা ব্যানার্জির জন্য, এসএসসি যোগ্যদের তালিকা না দেওয়ার কারণে। ক্লিয়ার? আর তৃণমূলের অনেক টাকা আছে, ডিআর লটারি দিয়েছে 600 কোটি, আর সঞ্জীব গোয়েঙ্কা 8 টাকা ইউনিটে ইলেকট্রিক নেন, তিনি দিয়েছেন 400 কোটি টাকা। অর্থাৎ তৃণমূল টাকাগুলো বদরক্তগুলো বেরিয়ে যাওয়া ভালো। রোজ ভ্যালি মামলায় সিবিআই চার্জশিটে নাম সাধন পান্ডের কন্যার। তো সবাই জানে 3 কোটি টাকা নিয়েছে। ওর বাবা ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, প্রয়াত হয়েছে, সম্মানীয় ব্যক্তি। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর থেকে রোজবালির বিরুদ্ধে মামলা করে, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর থেকে চাপ দিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করে ইন্টেরিয়ার ডেকোরেটরের যত কাজ রোজভ্যালির অফিসগুলোতে এই ম্যাডাম পান্ডে করেছিলেন। তার এক্সচেঞ্জ অফ থিং 3 কোটি টাকাও রোজভ্যালি দিয়েছে, সবাই জানে। আপনার এখানে যে অরূপ চক্রবর্তী, এও চিট ফান্ডের সঙ্গে যুক্ত, একাধিক চিট ফান্ডের সঙ্গে যুক্ত। আমার কাছে কাগজ, যে কোনো সময় ভুবনেশ্বর যেতে হতে পারে। বাবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হচ্ছেন শুনে আপনি জাননি? নিম্ন মেধার মুখ্যমন্ত্রী হলে এই কথাই বলবেন। নিম্ন মেধার মুখ্যমন্ত্রী হলে তার মুখ থেকে এই ভাষাই বেরোবে। অভিজিৎ গাঙ্গুলি বেকার যুবক যুবতীদের কাছে, মেধাযুক্ত নতুন প্রজন্মের কাছে ভগবানের আসন গ্রহণ করেছেন। 4 তারিখ বিকেলবেলা মমতা ব্যানার্জি দেখবি আর জ্বলবি লুচির মতো ভুল। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर में पार्टी का झंडा नाले में फेंके जाने को लेकर तनाव है। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर विधाननगर हाउसिंग कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन किया। शिकायत का तीर जमीनी स्तर की है और पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप बीजेपी आयोग के पास पहुंच रही है। घटना की शुरुआत गुरुवार रात को हुई, जब कथित तौर पर नशे में धृत तृणमूल कार्यकर्ताओं ने विधाननगर हाउसिंग कॉलोनी के अंदर लगे बीजेपी पार्टी के झंडे को रात के अंधेरे में नाले में फेंक दिया। ऐसा ही एक घटना दुर्गापुर के वार्ड नंबर 25 में भी हुई। स्थानीय न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन और विधाननगर चौकी पुलिस अधिकारी को बार बार सूचित किया गया है, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। গতকাল রাত্রেও আমি যখন আমাদের দলীয় কর্মসূচি সেরে যখন ফিরছি রাত্রি 11:30, তখনও পর্যন্ত দেখে গেছি ঠিক আছে। সকালবেলা এলাকার লোক, তার কারণ এলাকার লোক তৃণমূলের পাশে নেই, এলাকার লোক কন্টিনিউ আমাকে ফোন করছে যে প্রবীরদা আসুন, দেখুন ড্রেনের মধ্যে সব পতাকা পড়ে আছে। আমি যখন এসে দেখি
প্রত্যেক দিন এটা চলছে। ড্রেনের মধ্যে দেখছি তার চারদিকে পতাকা পড়ে আছে। তার কারণ তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা জেনে গেছে, যে 25 নম্বর, 26 নম্বর, 23 নম্বর এইখান থেকে তাদের জামানত জব্দ হতে চলেছে। এর আগের দিন আমরা বলেছি, যখন আমাদের 27 নম্বর দলীয় কার্যালয় পুরানো হয়েছিল, ওখানে দাঁড়িয়েও আমি চ্যালেঞ্জ করেছি, আজকেও চ্যালেঞ্জ করছি। আপনারা দেখে নেবেন এই সব ওয়ার্ডে তাদের জামানত জব্দ হয়ে যাবে। আমরা লোকের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, যখন দলীয় আমরা কোনো কিছু বিলি করছি, তখন তারা দেখতে পাচ্ছি তাদের মনোভাব। তারা বলছে যে আমরা কবে নিষ্কৃতি পাবো, তারা সেটা টের পেয়েছে। তারা টের পেয়েই তারা ভাবছে দলীয় পতাকা কিছু ছিঁড়ে দিয়ে, কিছু ফেলে দিয়ে আটকাতে পারবে। তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। তারা শাহজাহানকে দেখে শিখুক, তারা অনুব্রত মণ্ডলকে দেখে শিখুক। কালকেই দেখেছি আমরা শাহজাহানকে, তার বউ বাচ্চা সে কাঁদছে, শাহজাহান কাঁদছে, তাদের অপেক্ষা করছে। ভোটের পর সেটা তাদের অপেক্ষা করছে। যেটা আমাদের নেতৃত্ব একটু আগে বললো, ইডি আইটি, আমরাও জানি যে কীভাবে জল দপ্তর লুট হচ্ছে, কীভাবে এখানকার কোয়ার্টার লুট হচ্ছে, কীভাবে জমি জায়গা লুট হচ্ছে, আমরা জানি না, সব জানি। ভোটের পর আপনারা মিলিয়ে নেবেন, তখন কুল পাবেন না। এখনও বলছি সাবধান হয়ে যান। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে আন্দোলন করার দরকার আমরা করবো, আপনাকে বুঝিয়েই ছাড়বো। আপনি ভাবছেন যে মলয় ঘটকের হাত ধরে বেঁচে যাবেন, কোনো দিন বাঁচবেন না। মলয় ঘটক যখন বাড়ির এক কোণ লুকিয়ে আছে, আপনাকেও 2 দিন পর লুকিয়ে থাকতে হবে। এটা আমরা বলছি যদি আপনি এত বড় নেতা হন, দিনের বেলা এসে একটা পতাকা হাত দিয়ে দেখান, ওপেন চ্যালেঞ্জ, সেদিনকে করেছি আজকেও করছি, বুঝে নেবো তো কত বড় আপনারা ব্যাটা হয়েছেন। কিন্তু আপনারা পারবেন না। তার কারণ জানেন, রাতের অন্ধকার আপনারা ঘুরতে বেশি ভালোবাসেন। রাতের অন্ধকার প্রত্যেক দিন এই এলাকার পুরো একদম জুয়ার আসরে চলে যাচ্ছে, মদের আসরে চলে যাচ্ছে। রাত 12টার পর লোকের বাড়িতে ঢিল ফেলা হচ্ছে। বিধাননগরে কোনোদিন এই কৃষ্টি এই সংস্কৃতি ছিল? আমরা ছোটো থেকে এখানে মানুষ হয়েছি, কোনোদিন বিধাননগরের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছেঁড়া হয়েছিল? কোনোদিন ছেঁড়া হয়নি। এই কালচারে সে কিছুদিন আগের থেকেই। তার কারণ তারা জেনে গেছে যে পায়ের তলা থেকে তাদের মাটি সরে গেছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে সন্ত্রাস শেষ কথা বলে না, মানুষ শেষ কথা বলে। তাই মানুষের উপর আমার বিশ্বাস আছে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি বড় আন্দোলনে নামছি। আপনার নাম? আমার নাম প্রবীর রায়। গতকাল রাতে একটা অভিযোগ আসছে যে তাদের বিজেপির দলীয় যে পতাকা সেটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং সেই ফ্ল্যাগগুলো ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের উপরে অভিযোগ আসছে, কি বলবেন? দেখুন, সবার প্রথমত এই অভিযোগ হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনারা ভালো করে জানেন, মিডিয়ার কাছে প্রমাণও আছে। দিলীপ ঘোষ, যিনি এইবারে এখানে প্রার্থী হয়েছেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভায়, আপনারা পুরো দুর্গাপুর ঘুরলে কখনো বিজেপিকে সভা করতে দেখেছেন? আপনারা 25 এবং 26 নম্বর ওয়ার্ডে যদি দেখেন, এই লোকসভাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কিন্তু একটা মিটিং মিছিল করারও ক্ষমতা নেই, কারণ মানুষজন ওনাদের পাশে নেই। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের এতটা দুরবস্থা হয়নি যে ওনাদের মতো একটা দলের পতাকাকে ছিঁড়ে দেবে বা পতাকাকে ফেলে দেবে। এটা সম্পূর্ণ ওরা নিজেদের লোক দিয়ে করাচ্ছেন, যাতে এইগুলো করানোর মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে একটা হাওয়া গরম করে রাখতে পারেন, নিউজের মধ্যে থাকতে পারেন, মানুষের কাছে কাছে গিয়ে যাতে বলতে পারেন। এর বাইরে অন্য কিছুই নয়। আর যে মানুষগুলো এই অভিযোগটা করছে, 2021-এর নির্বাচনের পর তারা নিজেরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছিলো অন্য জায়গায়, কোনো ভীত সাব্যস্ত কোনো মানুষ করেনি, তারপরেও তারা পালিয়ে গেছিলো, থানায় কেসও করেছিল। কিন্তু কেসের পর জানতে পেরেছিল যে কেউ ওনাদেরকে কিছু বলেনি, নিজেরাই নিজেদের ভয় পালিয়ে গেছিলো। তাহলে ওনারা যেখানে থাকেন সেইখানের পাড়ার লোক, সেই এলাকার লোক কতটা ওনাদের পাশে আসে এখান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। আর 2024-এর লোকসভা ইলেকশনের পরে ওনারা আবার কোন কোন ঠিকানায় গিয়ে থাকবে নিজেরা ওটা ঠিক করে নিক, কারণ উনিও ভালো করে জানেন যে বিল্ডিংয়ে উনি থাকেন তার আশপাশের মানুষজন ওনার পাশে আছে কি না। আপনার নাম? শুভজ্যোতি মজুমদার, আমি সম্পাদক, তৃণমূল কংগ্রেस पश्चिम बर्धमान जिला। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। चुनाव से पहले बारुईपुर थाने की पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को बारुईपुर को खिरस्तला इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सैदुल सरदार है। उनका मूल घर जयनगर थाना क्षेत्र के चलता बेड़िया में है। पुलिस सूत्र के अनुसार आरोपी मल्लिकपुर इलाके में एक मकान पर लेकर रहता था। गिरफ्तार आरोपी के पास से बारुईपुर थाने की पुलिस ने एक पाइप गन और 6 ताज़ा कारतूस बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ बारुईपुर और जयनगर थाने में हत्या, अपहरण, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं। ये भी पता चला कि गिरफ्तार बदमाश इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बना रहा था। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आरोपी को आज बारुईपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ভোটের জন্য কি এলাকা উত্তেজনা সন্ত্রাস করার জন্য কি এইটা? না, সেরকম কিছু ইলেকশন রিলেটেড এটা আমরা বলবো না, কারণ এখনও সেরকম কিছু পাইনি। আর ইলেকশনের ব্যাপারে আমাদের জেলা পুলিশ যথেষ্ট সজাগ আছে। এসপি স্যারের নির্দেশে এবং অন্যান্য সুপারিটেন্ডেন্টের নির্দেশ যারা আছে সেই অনুযায়ী আমরা
রেগুলার এটা নিয়ে চেকিং করছে, আমাদের নাকা চেকিং চলছে, রেগুলার মনিটরিং চলছে, বা আমাদের সেন্ট্রাল ফোর্স যখন ছিল বা আবার আসবে যখন, আমরা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেটার যা যা আছে সেগুলো করবো। এছাড়া আমাদের টোটাল পুলিশ অ্যাক্টিভ আছে, পাবলিকের কোঅপারেশন বা আপনারা কোঅপারেশন করলে আমরা যেমন যেমন করতে পারি আশা করি ভালো হবে। চালতা বেড়ে থেকে মল্লিকপুরে এসে অস্ত্র নিয়ে মানে ওর কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়া গেলে, তাহলে কি কোনো কি কাউকে মারার পরিকল্পনা ছিল, কোনো নেতা বা কোনো কিছু? না, আমি আপনাকে বললাম যে ইমিডিয়েটলি কোনো পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট আমরা পাইনি, সেটা ইনভেস্টিগেশনের পার্ট আছে। আর কোনো একটা লার্জার কনস্পিরেসি আছে যেটা নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি, ইমিডিয়েটলি এটা ডিসক্লোজ করা যাবে। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट से बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार ने अपने केंद्र में अपनी पत्नी के लिए वोट डाला, लेकिन उनके मतदान करने के बाद काफी उत्तेजना देखने को मिली। बालूरघाट के पतिराम गर्ल्स स्कूल के बूथ संख्या 100 पर सुकांत मजूमदार के वोट डालने के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने वापस जाओ के नारे लगाए। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके चारों ओर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और वापस जाओ के नारे लगाने लगे। ये सुनकर सुकांत मजूमदार को बहुत गुस्सा आया। दूसरी तरफ तृणमूल ने शिकायत की कि सुकांत मजूमदार के बूथ में प्रवेश करते ही भाजपा की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए गए। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए कहा कि भाजपा पर मतदान केंद्र पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। दूसरी ओर सुकांत ने आरोप लगाया कि तृणमूल ने भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद सुकांत मजूमदार और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मजूमदार ने आरोप लगाया कि एक पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद थे। मजूमदार की ओर इशारा करते हुए वापस जाओ के नारे भी सुने गए। भाजपा ने बालूरघाट के पतिराम में तपन विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 100 पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने कहा कि जब ये किया जा रहा था तब सुकांत मजूमदार ने टोक दिया। सुकांत ने दावा किया कि कई तृणमूल कार्यकर्ता बूथ पर कब्जा करने आए थे। बीजेपी प्रत्याशी ने दावा किया कि उस वक्त पुलिस भी मदद कर रही थी। सुकांत ने आरोप लगाया कि बूथ नंबर 100 पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट की पिटाई की गई। वही आरोप है कि सुकांत मजूमदार ने मौके से सीधे बालूरघाट के आईसी को धमकी भी दी, यहाँ तक कि उन्होंने आईसी की नौकरी छीन लेने की भी धमकी दी। ঢোকার পর কেন উত্তেজিত করলো এই প্রতিরামে, এই অশান্তি কেন বাড়ালো? বাবু এসে 30 জনকে ঢুকালেন বুথের ভিতরে, ঢুকায় উত্তেজিত করলো বুথকে। প্রতিরামে এই বুথে কোনো দিন অশান্তি হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়ে এত বছর থেকে আমাদের এখানে কোনো দিনের হয়নি। উনি কেন এতজন নিয়ে এসে ওনারা এইভাবে করছেন? ওদের এজেন্ট হসপিটালে ভর্তি না, যদি এই বুথের এজেন্টের কাগজ দেখাতে পারে আমরা মাথা পাতে পারি। স্লোগান দেওয়া হয়েছে, জয় শ্রীরাম স্লোগান। জয় শ্রীরাম তো ধর্মীয় স্লোগান, কে মানা করেছে? ওদের আল্লাহু আকবার বলতে বলুন, কে মানা করেছে? তৃণমূল অভিযোগ করছে যে সকাল থেকে তাদেরকে প্রভোগ করা হয়েছে, বিভিন্ন রকম এখানে এই আমরা অভিযোগ যে করেছি মিথ্যা অভিযোগ। এখানে তৃণমূল জাম করছিল, আমরা এখানে অপোজিশন দিয়েছি, তোমরা এখানে বসে 200 মিটারকে আমার এখানে হাজত দিয়েছে, আমাদের এক কার্যকর্তা জামাছি। তারপরে আমরা বললাম তো সরকারি আইনটাকে মেনটেন নির্বাচন, পুলিশ কিছু পুলিশ ছিল, পরে আসছে, আগে ছিল।
মাটি সরে গেছে। বিজেপির এক কর্মী এটা 100 মিটারও হবে না, পুলিশ এখানে অ্যালাউ করছে, পুলিশ নিজে এখানে বসে থাকছে এবং তৃণমূলের লোকেদেরকে এখানে বসতে দিচ্ছে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের নিয়মের উল্লঙ্ঘন। এটা মোবাইল এরা আমার উপস্থিতিতে যদি নিয়মের উল্লঙ্ঘন করে, পুলিশের উপস্থিতি যদি করে, তাহলে পুলিশের যেখানে সবসময় এত পুলিশ থাকবে না, তাহলে সেখানে কিভাবে ভোট করানোর চেষ্টা বলছি আজকে ময়নাতে কিভাবে, এরা তো জিজ্ঞেস করুন কিভাবে কিভাবে এরা আমাদের লোক আমাকে ধমকাচ্ছে, এত সাহস কেন্দ্রে যে কোনো মুহূর্তে ঢুকতে পারে, পরিস্থিতিতে 100 মিটার হবে না এখানে তৃণমূল কংগ্রেস। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में कल आसनसोल के उषाग्राम बॉयज हाई स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की एक चुनावी सभा है। इस सभा को देखते हुए आसनसोल उषाग्राम बॉयज हाई स्कूल मैदान में तैयारी की अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज इन तैयारियों का निरीक्षण करने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एमएमआईसी मानस दास, आसनसोल साउथ थाना प्रभारी कौशिक कुंडू सहित निगम के तमाम अधिकारी और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उपस्थित थे। इस बारे में अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि कल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि आसनसोल लोकसभा केंद्र में उनकी 2 जनसभा है, उसमें से एक आसनसोल के उषाग्राम बॉयज हाई स्कूल मैदान में होगी। আমাদের নেত্রী সারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতবর্ষের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামীকাল এখানে আসবেন সভা করতে, নির্বাচনী জনসভা সুরেন্দ্র সিং বিরুদ্ধে এবং আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহা প্রসাদের সমর্থনে, তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে, জোড়াফুলের সমর্থনে বিপুল মানুষ এই উন্মাদনার মধ্যেখানে রয়েছে। তারা সবাই কালকে এখানে একত্রিত হবে, তার জন্য প্রস্তুতি সভা চলছে। আমাদের মানস দাস মেম্বার, মেয়র ইন কাউন্সিল, পুলিশ প্রশাসনের আইসি থেকে শুরু করে সমস্ত উচ্চপদস্থ অফিসাররা, আমাদের মন্ত্রী, আমাদের বিধায়করা, এডিডিএ চেয়ারম্যান সবাই মিলে একসঙ্গে একত্রিতভাবে পরিশ্রমের মধ্যেখান দিয়ে এই স্টেজ, এই হেলিপ্যাড, এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, এই রংচং এই সমস্ত করার ব্যবস্থা করছে। সুন্দর এক প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত মানুষ চলে আসবেন কালকে 12টার মধ্যে সবাই প্রবেশ করবেন। আমার মনে হয় 50,000-এর অধিক লোক এখানে একত্রিত হবে। 2টি সভা আছে আসানসোল এই পার্লামেন্টে শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে। তো সেই জন্য আমরা খুব সুন্দরভাবে চেষ্টা করছি যে এই সভাটাকে সফল করবার জন্য, এবং প্রস্তুতি যে চলছে সেই প্রস্তুতিটা যাতে তাড়াতাড়ি আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি তারও আমাদের প্রচেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আসানসোলের প্রার্থী হয়ে প্রচারে আসছেন, কতটা উন্মাদনা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা এবং সাধারণ মানুষ কালকে একদম দলে দলে যোগদান করবে, তার আমরা আবহাওয়া এখন থেকে বুঝতে পারছি। কি কি ইস্যুর ওপর আপনাদের এই ভোটটাকে প্রচারে আসছেন? দেখুন, প্রথম আমাদের ইস্যু রয়েছে আমাদের যে বাংলার আবাস যোজনার টাকা বাকি রেখে দিয়েছে। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গ্যারেন্টি দিয়েছেন যে আমরা প্রত্যেক মানুষের যাদের বাড়ি নেই তাদের কাছে আমরা বাড়ি পৌঁছে দেব। আর আপনারা জানেন 100 দিনের কাজের টাকাও আটকে রেখে দিয়েছে, তার টাকা দিচ্ছে না। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সাংসদদেরকে নিয়ে দিল্লিতে ধর্ণা করেছেন, কিভাবে অত্যাচার হয়েছে সাংসদদের উপর, আপনারা সেটা দেখেছেন। তো অতএব মানুষ দেখতে পাচ্ছে এরা যতই আসা যাওয়া করুক এদের কোনো টিকবে না। কতটা কালকে লোক হবে বলে মনে করছেন? একদম আপনারা অগন্তি লোক হবে, আপনার বিপুল জনসমাগম হবে, 20,000 লোক হবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। इस साल अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी की वजह से आसनसोल शिल्पांचल के लोगों को त्राही करना पड़ रहा है। बहुत ज़रूरत ना हो तो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो लोग बाहर भी निकल रहे हैं वो अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर निकल रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने साथ पानी भी रख रहे हैं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। गर्मी के अलावा जो लू चल रही है उससे भी लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो अभी आसनसोल के लोगों को इससे भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। কিভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করছো বা কিভাবে দেখছো? এখন এই গরমের জন্য আমরা যেটা সবথেকে বেশি করছি যে বাইরে তো খুব কমই বেরোচ্ছি আমরা লোকেরা, যাদের বাইরে কাজ নেই। কিন্তু যাদের বাইরে কাজ আছে, খুব আর্জেন্ট কাজ পড়ছে, তারাই মোস্টলি নিজেকে ভালোভাবে ঢেকে আর ঢেকেই যাচ্ছে। বেশি বেশি করে জল খাওয়া আর যত নিজেকে হাইড্রেট রাখতে পারছি আর কি, এইভাবেই থাকছি। এই যে অত্যধিক গরম পড়ার মানে কি কারণে হতে পারে? সবথেকে প্রথম কারণ নিশ্চয়ই এই যে গাছপালা যে কাটা হয়েছে। মোস্টলি আমরা যত জায়গায় দেখছি রোড বাড়াবার জন্য, হাইওয়ে বাড়াবার জন্য গাছপালাগুলোকে কেটে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার জায়গায় যে অন্য করে আবার গাছ লাগানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে না, প্রথম রিজন। আর তারপরে কারণ হলো এই যে বাড়তি কার, বাইক, স্কুটি এগুলো এত বেশি বেড়ে গেছে, প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টস, যে তার জন্য পলিউশনটাও বেড়ে যাচ্ছে। আর পলিউশনটাকে কম করার জন্য সেরকম গাছ নেই যে গাছ সেই পলিউশনকে কমাতে পারবে। তো এই দুটোই মেন কারণ হলো যার জন্য এই গরমটাও বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। এই যে গরম পড়েছে মানে আগের তুলনায় এখন যে গরম, মানে কেন এটা কি মানে আশা করছো কেন এত গরমটা বাড়ছে? এই গাছ কাটা হচ্ছে এসবের জন্যই, তারপরে ওই গাছ কাটার জন্যই গরমটা বাড়ছে। এই গরম, এই যে এত অত্যধিক যে রোদের তাপ, তার সাথে গরম, মানে এটা কীভাবে তোমার নিজেদেরকে রক্ষা করছো? এই যখন বেরোনো হবে এই এরকম মাস্ক বা এরকম কাপড় বেঁধে বা খুব নিজের জল খেয়ে ঘর থেকে বেরোনো একদম হাইড্রেট হয়ে, আর তারপরে যতটা কম হোক বেরোনো, যাদের বাইরের কাজ তাদের এরকম প্রোটেকশন নিয়ে বেরোতে হবে। কী কী মানে এই গরমের জন্য কী কী বেশি খাওয়ার প্রতি বেশি নজর দিয়েছে? যেমন ওয়াটারি যে ফ্রুটসগুলো হয় ও সব দেবে, ঠান্ডা জিনিস যতটা হয় খাবার, মানে তরমুজ ওসব। জিনিয়া ব্যানার্জি। নিজেকে বাঁচার জন্য কী কী উপায় করছে? অত্যাধিক গরমে নিজেকে বাঁচানোর জন্য জল তো সবসময় রাখতে হচ্ছে ব্যাগে, মানে একদম যেন বোতল খালি না হয়, সবসময় এক্সট্রা জল রাখতে হচ্ছে। ট্রাভেল করলে মানে এই যে স্কার্ফ, আমি এখন বার্নপুর থেকে আসছি, দুবার আমি স্কার্ফ ভিজিয়ে তারপরে আমি মানে ট্রাভেল করেছি, কারণ এত হাওয়া দিচ্ছে যে স্কার্ফও শুকিয়ে যাচ্ছে, মানে ভেজা স্কার্ফ। তো এভাবে, তাছাড়া যদি সানগ্লাস থাকে একটা টুপি ইউজ করতে পারেন। তাছাড়া লস্যি, দই এসব তো রয়েছে, আখের রস এসব খান। আর বাড়িতে থাকলে মানে গ্লুকন ডি নিয়ে বেরোন, না মানে করতে হচ্ছে, গাইডলাইন্স বলে তো কিছু হয় না, গরমের জন্য করতে তো হচ্ছে। এবার না হলে তো নিজেকে তো বাঁচানো যাচ্ছে না এই গরম থেকে, প্রচণ্ড বেশি গরম পড়েছে। তো মনে করছেন এই যে অত্যধিক গরম বাড়ছে দিন প্রতিদিন, মানে বাড়ছে অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর মনে হচ্ছে গরমটা বেশি? এই বছরে গরমটা মনে হচ্ছে বেশি পড়েছে। মানে কীরকম কারণে আশঙ্কা করছিলাম? আগামী দিনেও আরও গরম পড়বে, কারণ আশঙ্কা এটাই যে আমাদের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে গাছ নেই। প্লাস হচ্ছে যে আমাদের এত ভেহিকেলস বেড়েছে, একটা বাড়িতে আপনি দেখবেন যে 3 জন, মানে যদি ফ্যামিলি মেম্বার থাকে 3টার বেশি গাড়ি রয়েছে, তো এনভায়রনমেন্টের মধ্যে একটা এই প্রবলেমটা তো এসেইছে। প্লাস হচ্ছে যে মানে আমাদের আনহেলদি লাইফস্টাইলের জন্য এটা তো অবশ্যই হচ্ছে একটা জিনিস। তো এটাই আর কি বলবো। আমার নাম সুস্মিতা মাঝি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। তার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, লক্ষ্যটা পরিষ্কার। সেটা হচ্ছে আমরা দেখলাম যে আইনের দরজায় লড়াই করে আমরা প্রত্যেকটা পর্যায়ে জিতেছি, কিন্তু সেই আইনকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে ভয়ানকভাবে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখা যাচ্ছে। আপনারা জানেন যে প্রশাসন যদি কার্যকর না হয় তাহলে আদালতের আদেশকেও কার্যকর করা যায় না। এই মামলার ক্ষেত্রে যখন আমরা প্রথম সুপ্রিম কোর্ট থেকে আদেশ পেলাম, সুপ্রিম কোর্টের আদেশে পরিষ্কার বলা ছিল সারদা মামলার যে তদন্ত করে খুঁজে বার করতে হবে কারা বেনিফিশিয়ারি, লক্ষ গরিব মানুষের টাকা, সেটা নিয়ে কারা বেনিফিশিয়ারি খুঁজে বার করতে হবে। এবং একথা বলা হয়েছিল যে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর তাদেরও কোথায় কোথায় ত্রুটি এবং ব্যর্থতা সেটাও তদন্ত করে বার করতে হবে। আজ পর্যন্ত তদন্তের কোনো পরিণতি হলো না। তার কারণ আমি স্পষ্ট অভিযোগ করছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে রাজনৈতিক অবস্থান, সেই রাজনৈতিক অবস্থান তারা কখনোই চান না যে পশ্চিমবঙ্গে যারা চিট ফান্ডের বেনিফিশিয়ারি তারাও সকলেই রাজনৈতিক লোক, তাদের বিব্রত করতে। তাই আজ পর্যন্ত সারদা মামলার কোনো রকম পরিণতি হলো না। আরো বিস্ময়কর, কলকাতা হাইকোর্টে লড়াই করে আমরা যখন এই ওয়ান ম্যান কমিটি তৈরি করলাম যে অবিলম্বে সমস্ত সম্পত্তি আদালত তার হেফাজতে নিয়ে বিক্রি করে টাকা সাফারারদের ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে, আমরা কিন্তু পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই সফল। বিভিন্ন সাফারাররা কিন্তু অল্প অল্প করে হলেও টাকা ফেরত পাচ্ছেন আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এই আদেশের বিরুদ্ধে ইডি, কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, তারা সুপ্রিম কোর্টে, সুপ্রিম কোর্টে আমাদের জয় হলো। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা ইডির আবেদন খারিজ করে দিয়ে বললেন তোমরা দায়িত্ব নিলে বলে এই টাকা আর জীবনে ফেরত পাওয়া যাবে না, এমন মন্তব্য বিচারপতিরা করেছিলেন। সেই ওয়ান ম্যান কমিটিকে কার্যকরী করার জন্য বলতে দ্বিধা নেই, রাজ্য সরকারও পরতে পরতে বাধার সৃষ্টি করেছে। এই ওয়ান ম্যান কমিটি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, তাকে তো কাজ করতে গেলে তার অফিস চায়, তার অফিস চালাবার মতো যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। বক্তব্যের প্রথমে আমি সাংবাদিক বন্ধুদেরকে এবং প্রেস ক্লাবের যে যারা অভিযোক্তা দাবদাহেতেও আপনারা সকলে এসেছেন এই প্রতারিত মানুষদের কথাগুলোকে শোনার জন্য। আমি আমার বক্তব্যকে বেশি নির্ধারিত করবো না, কারণ আমি জানি আপনাদের সকলেরই খুব কষ্ট হচ্ছে গরমে। আমি যেটা বলতে চাই যে আমরা দীর্ঘদিন লড়াই করেছি। আমার পাশে ডান দিকে বসে আছেন আমার গুরু, অর্থাৎ আমাদের সিনিয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে লড়াই করে যেটা আমরা করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে কিছু কিছু কোম্পানিতে টাকা ফেরত দিতে পেরেছি। কিন্তু এই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য যে অন্তরায়গুলো আমাদের দিনের দিন সামনে আসতে হয়েছে, আমাদেরকে প্রকাশ করে আমাদেরকে ফেস করতে হয়েছে, সেইগুলোকে একটু আপনাদেরকে জানানো, আপনাদের মাধ্যমে সকলের কথা জানানোটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আজকে রাজ্য সরকার দিনের পর দিন, আপনারা জানেন সারদাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন 500 কোটি টাকা দেবেন, সেই টাকা তো দেননি, 287 কোটি টাকা দিয়েছে। সেখান থেকে যে টাকা 140 কোটি টাকা আমরা কোর্টের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং কোর্ট অর্ডার দিয়েছিলেন যে এই 140 কোটি টাকা সারদার মানুষদেরকে ফেরত দেওয়া হোক, সেটা তো দেননি, এফিডেভিট করে বলেছেন। তার দীর্ঘায়িত বক্তব্য মাননীয় সুজনবাবু সেখানে বলবেন। আজকে ইডি, এটা হচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার আরেকটা হচ্ছে রোজগারিতে এডিসি কমিটি গঠন হয়েছে, তার কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, এফিডেভিট করে বলেছে যে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেবো না। একটা কমিটিকে দিয়েছি কিন্তু আর কোনো কমিটিকে দেবো না। ইডি আজকে আপনারা জানেন রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সেই রাষ্ট্রীয় সংস্থা এই রোজগারির জন্য 1400 কোটি টাকা তারা করায়ত্ত করেছে। আমরা বারবার করে কোর্ট বলছি সেই টাকাটাকে দিতে, তারা অ্যাপ্লিকেশন করে বলছে না এই টাকা আমাদের রাজ্য সরকারের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা, আমরা কোনো আমানতকারীকে ফেরত দেবো না। তাহলে যখন টাকাগুলো এই আমানতকারীরা তুলেছিল তারা কিন্তু এটা তাদের কখনোই তাদের কোনো অন্যায়ের টাকা নয়,
তাদের যে কষ্টার্জিত টাকা তারা কিছু বেশি টাকা পাবে বলে এই সমস্ত কোম্পানিগুলোকে রেখেছিল, কিন্তু সেই টাকাটা ইডি আজকে শুধু রোজ ভ্যালি নয়, রোজ ভ্যালি এমপি এর সমস্ত কোম্পানিগুলোর ওপরে দামাচাপা দিচ্ছে, তাদের উপরে হাত বসাচ্ছে যে এদের যা টাকা হয়েছে সেই টাকা। সেবি এমন একটা সংস্থা যারা চেষ্টা করছে যে সমস্ত যে প্রপার্টিগুলোকে তারা কবজা করেছে সেই সম্পত্তিগুলোকে বিক্রি করে টাকাটা দিক, সেখানেও বাধা সৃষ্টি করছে। আজকেও 5:30টার সময় সেই বিষয়ে ইডির সঙ্গে সেবির যে লড়াই, সেই লড়াইটা আজকে প্রকাশ হবে। দুটোই কিন্তু কেন্দ্রীয় সংস্থা। একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা বলছে টাকাগুলো মানুষকে দেওয়া হোক, আর একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা বলছে না, দেবো না। এই যে দিনের পর দিন এইগুলোর জন্য যে আন্দোলন আমরা করেছি, 2015 সাল থেকে যে আমাদের মামলা শুরু হয়েছে, 2013 সাল থেকে যে আন্দোলনটা শুরু হয়েছে, সেই আন্দোলনে আমাদের যে পাশে থেকেছে কন্টিনিউয়াসলি সবকটা, ইরেসপেক্টিভ অফ কোনো রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ছাড়া, মাননীয় সুজনবাবু, তিনি সুজন চক্রবর্তী মহাশয়, তিনি কিন্তু কোনোদিন ভাবেননি যে তিনি কোন রাজনৈতিক এতে বিলং করেন। তিনি মানুষের জন্য প্রত্যেকের পাশে দাঁড়িয়েছেন, প্রত্যেকটা আন্দোলনের সঙ্গে থেকেছেন। আর বিকাশবাবুর কথা তো বলতে কোনো বাধা নেই যে আমাদের কোনো মামলায় কোনো অর্ডার হয়নি যেখানে বিকাশ ভট্টাচার্যের নাম প্রথমে জলজল করে আছে। আর একজন আজকে এখনো আসতে পারেনি, তার নাম সব্যসাচী চ্যাটার্জি। সে কিন্তু প্রত্যেকটা আইনি বিষয়ে বিনা পারিশ্রমিকে আমাকে, আমার যাতে মামলাগুলোকে আমি সঠিকভাবে করতে পারি, তাদের জন্য আমাকে সাহায্য করে গেছে। তাই সব্যসাচীর অবদান কিন্তু কোনোভাবে, সব্যসাচী চ্যাটার্জি যিনি হাওড়া কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে দাঁড়িয়েছেন, তার অবদান। আমার একটাই আবেদন যে আজ পর্যন্ত এই সমস্ত আমানতকারীদের। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वोटरों को आकर्षित करने एवं पार्टी को मजबूत करने हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा हैवीवेट नेताओं एवं स्टार प्रचारकों को लाने का सिलसिला शुरू हो गई है। दुर्गापुर के भाजपा केंद्रीय मंत्रियों का भी रोड शो होने वाला है। हैवीवेट नेताओं को लेकर जनता में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी कीर्ति झा आजाद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जेपी नड्डा अमित शाह चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, उनके आने से वोट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बंगाल के लिए नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग तक भी नहीं की। दीदी भीख नहीं, बंगाल के लोगों का मनरेगा आवास योजना का पैसा मांगने खुद कई बार गई थी, जबकि इन योजनाओं का 100% पैसा केंद्र सरकार को देना नियमों में शामिल है। लेकिन केंद्र राजनीतिक फायदा के लिए बंगाल के गरीबों का पैसा रोक दी है। केंद्र सरकार ही बता दे कि उन्होंने बंगाल के विकास के लिए एक भी योजना लागू की है कि नहीं। केंद्र सरकार बंगाल में एक योजना तक नहीं शुरू की है, तो यहाँ की जनता उन्हें वोट क्यों देगी। आ रहा है जेपी नड्डा जी, इनके समर्थन में, आपके प्रतिद्वंदी के समर्थन में, इसमें क्या वोट में कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग तक नहीं किया बंगाल के लिए। दीदी कई बार गई, भीख नहीं मांग रही थी, कई बार गई, बोली बंगाल का हक है वो दे दो। मनरेगा का पैसा नहीं दिया, आवास योजना का पैसा नहीं दिया, जो केंद्र सरकार 100% देता है। दीदी अपने आप अपनी तरफ से की। एक कोई योजना ये बता दे बंगाल के लिए इन्होंने करके दिया हो, उल्टा झूठ बोलते हैं। ये पूरा कौरव की सेना है ना, वो सब लग जाएगी। अकेली है हमारी दीदी, वो माँ दुर्गा है, महिषासुर मर्दनी है। वो पहले भी ये लोग आगे 200 पार करने के चक्कर में था, 100 तक नहीं टप पाया। तो जेपी नड्डा जी आएंगे तो कुछ प्रभाव नहीं कोई पड़ेगा? जेपी नड्डा से आ जाएगा, नरेंद्र मोदी भी आएगा, अमित शाह भी आएगा, योगी आदित्यनाथ भी आएगा। इन लोग का पूरा कौरव सेना पूरे देश से आएगा यहाँ पर, क्योंकि बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये कभी कुछ नहीं कर पाए। सब जगह कर लिया, कोशिश कर लिया, ईडी लगा लिया, सीबीआई लगा लिया, आईटी लगा लिया, सब कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, बंगाल में कुछ नहीं कर पाए। दीदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इन लोग को आने तो यहाँ टूरिज्म करेगा, चला जाएगा। डीएसपी के लोग अभी भी जो डीएसपी में काम करते हैं, पुराने लोग हैं जिनको मेहनत मजदूरी करके जो यहाँ पर बस गए, रह गए, उनको उजाड़ने के लिए हरदम करता रहता है। लोगों को नौकरी से हटा दिया डीएसपी से। आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, उसकी ड्रेजिंग, उसके अंदर से जो गंद नीचे फैला हुआ है उसको निकालना है, निकाला नहीं, उससे आसपास का गांव के अंदर बाढ़ आ जाता है। लोग बुरी तरीके से समझते हैं। ये सब केंद्र सरकार का है। आलूवालिया था, 5 साल तक कुछ काम नहीं किया, तो यहाँ से ट्रांसफ़र करके उसको भेज दिया कहाँ पे, आसनसोल। और मेदिनापुर में वो काम नहीं किया, घोष, तो उसको भेज दिया यहाँ पे। क्यों, ये तो पूछो, यहाँ से क्यों हटाया आलूवालिया को, और मेदिनापुर से वो महिषासुर को क्यों यहाँ भेजा, ये भी तो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।